सत श्री अकाल बच्चों। आई होप कि तुसीं सारे ठीक होवोगे। जिवें मैं तुहानूं एक अनाउंसमेंट कीती सी अपने जिहड़े बैचेस दे रिगार्डिंग ते अपनी मैराथन दे रिगार्डिंग, वो अज तुहानूं मिल चुकी हैगी, मिल भी रही है। ते इस दे विच की हैगा तुहाडे जिहड़े अपनी रजिस्ट्रेशन आ वो ओपन हो चुकी है ते जिहड़े बैचेस नेगे वो 24 अगस्त तो स्टार्ट होने आ। तां इस दे विच ये होएगा बच्चों कि तुहाडा जिहड़ा मतलब बैच स्टार्ट होने वाला है ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, अपॉर्चुनिटी है तुहाडे लई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ कि तुसीं वध तो वध जिहड़ा कि आ मतलब लाहा लै सकदे हो क्लासेस दा। ते जे कोई तुहानूं क्यूरी है तो तुसीं इस नंबर ते कॉल करके पुछ सकदे हो। तो बच्चे हुण जिहड़ा अपना तुहाडा 20 अगस्त दा सीटेट दा पेपर आ उस दे रिगार्डिंग आपां डिस्कस करांगे। कुछ टॉपिक नेगे जिहड़े मैं तुहाडे सामने लैके आई हां, आओ आपां देखदे हां टॉपिक नूं। देखो सब तो पहले जी टग ऑफ वार मैं तुहाडे सामने लेके आई हाँ। देखो यूट्यूब ते आपां नूं पता ही है कि जिहड़े कि मैराथन का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा, मैराथन, सुपर मैराथन, महा मैराथन। साडे मैं अपने स्टूडेंट्स लई जिहड़े कि है ये टॉपिक चूज किया कि मेरे स्टूडेंट होणगे ते एग्जाम होएगा, जिथे कि आ मतलब इन्नी को मैं अपने स्टूडेंट दे विच पावर भर देनी आ कि जिहड़ी उन्हां दी ये वाली मतलब गेम होएगी एग्जाम नूं लैके वो हमेशा ही पॉजिटिव होणगे, हमेशा ही क्रैक करके आउणगे। इन्ना को मैं तुहाडे नाल वादा करदी हां। चलो बच्चों आपां स्टार्ट करदे हां। अपनी जिहड़ी क्लास होएगी स्पैशल क्लास है सीडीपी दी, जिस दे विच आपां पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बारे जाणांगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मन्निया जांदा बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस दे विच तुसीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नूं तुसीं जिहड़े की ने 2 तो जिहड़े आ तुहाडे 3 क्वेश्चन ने जिहड़े की नेगे नंबर ने ओह पक्का आउणे ही आउणे ने। देखो बच्चे सानू सीडीपी चाहे पेपर फर्स्ट होवे चाहे पेपर सैकेंड होवे, तुहानू 30 मार्क्स जिहड़े की ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आउणी ही आउणी आ। इस करके असीं इस जिहड़े की आ सबजैक्ट नू इग्नोर नहीं कर सकदे। तुहाडी जिहड़े की आ सीडीपी आ उस दे विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकास ते वाधा जिहड़ा ये मैं एक सीक्वेंस वाइज लैके आई हां, एक सिलेबस दे अकॉर्डिंग लैके आई हां, जिस दे विच तुहानू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट च 2 तो 3 क्वेश्चन देखण नू ही मिलणगे। चलो बच्चे देखते आपां डिस्कस करते हैं। इस दे विच तुहानू की है सब तो पहला आपां ग्रोथ बारे जानते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इन अ वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। इस दे विच की है बच्चे विकास नूं भार, ठीक है, उम्र, आकार ते आदतां विच किसी व्यक्ति दे विकास वजों परिभाषित किया जाता। इसका मतलब की होया भी जिहड़ा ग्रोथ है वाधा साडे कोल, ठीक है, वो की है डेवलपमेंट नूं एक जिहड़ा की है विकास नूं वो व्यक्ति दे रूप दे विच परिभाषित करदा, जिस दे विच व्यक्ति दा की आंदा सी वेट देखदे आ, ठीक है, ओहदा भार हो गया, उस दे बाद ओहदी एज देखदे आ जिसनूं असीं उम्र कह दिंदे आ, साइज देखदे आ जिस दे विच शेप आ जांदी आ ते हैबिट्स देखदे आ। ये सारियां चीज़ां इहदे विच इनकलूड कीतियां जांदियां ने। किवें बच्चे देखो असीं पहलां आपां असीं ग्रोथ बारे जाणांगे भी ग्रोथ हुंदी की आ, फिर असीं डेवलपमेंट दा कंसैप्ट देखांगे। जिहड़ी ग्रोथ आ देखो मैं तुहाडे कोल बच्चे तुसीं मतलब क्लासेस देखियो होणीआं, नोट्स बनाए होणगे, पर जिहड़ा तुहानूं आह वाला टॉपिक आ देखो एक ग्रोथ बारे पूरा तुहानूं एक जिहड़े की आ इह शॉर्ट दे विच शॉर्ट वर्ड्स दे विच मतलब छोटे ਜਿਹੇ टॉपिक ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, मतलब ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ डिफरेंस भी हो गया। मतलब 1 घंटे की क्लास नूं तुहानूं की दिता गया एक समुंदर दे विच जिहड़ा कि आपां कह देना भी कुछ च समुंदर बंद करने वाली गल हो गई है ना। तो ये साडे लई सारियां चीज़ां की हो गईयां एक बेनीफिशियल मन्नियां जाणगियां। हुण देखो ग्रोथ की है बच्चे जिहड़ी क्वांटिटेटिव आ, ग्रोथ की आ तुसीं लिख सकदे हो कि मात्रात्मक आ। की है बच्चे ये मात्रात्मक आ।
नाल लिखी जाओ, ठीक है बच्चे। हाइट की आ जाती है हाइट वेट साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। हुण बच्चे देखो याद करने का तरीका मैं तुहानू दसां भी जिहड़ी ग्रोथ है ही क्वांटिटेटिव आ, मतलब मात्रात्मक आ, एक मात्रा के रूप दे विच मिलदी आ। पर जदों असीं मात्रा की गल करांगे किहड़ी मात्रा के रूप दे विच इह सानू मिलदी आ हाइट। जिवें हाइट असीं की करदे आ मेजर करदे आ बच्चे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ weight ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। weight ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ weight ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਆ, 60 ਕਿਲੋ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਪਾਂਗੇ। उस तो बाद बच्चे साइज हो गया, मतलब कोई कितना हेल्दी है कितना हुआ, ठीक है। एंड की होगी शेप होगी, शेप किदां दी है, ठीक है, अंडाकार आ जां किवें भी शेप आ उसनूं आपां की करांगे मेजर करांगे ऑफ दी बॉडी। जो भी बॉडी दे पार्ट ने तुहाडे की करे जिन्हां नूं असीं क्वांटिटेटिव रूप दे विच देखांगे वो सारे ग्रोथ दा पार्ट मन्ने जाणगे। आई होप समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दनी आ, जो ग्रोथ बारे आ जाए तुहानूं जे क्वेश्चन पूछ ले भी ग्रोथ इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जब ऑप्शन च आए तो तुसी आंसर की लेना ग्रोथ हमेशा की होएगी क्वांटिटेटिव दे विच होएगी, मात्रात्मक होएगी, ठीक है। ये आपां पहला ग्रोथ बारे कर रहे, फिर कंपैरिजन भी समझावांगे तुहानूं डेवलपमेंट दा, ठीक है जी। हुण की है नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ग्रोथ इज ए नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बच्चे क्वांटिटेटिव हैगी आ, क्वांटिटेटिव किहड़े-किहड़े रूप दे विच आ हाइट वेट साइज ते शेप ऑफ द बॉडी। हुण की है ये जिहड़ियां चीज़ां चलदियां ने ये कित्थों तक चलदियां ने, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं हैगी भी जिवें कि हुण ਅਸੀਂ कहने भी साडी हाइट आ, ਇਹ भी एक मतलब यूनीक गल आ ना। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਿਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਟਿਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, मतलब ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। गल समझो हुण किवें बच्चे जिवें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगी, क्वेश्चन आ सकदा भी क्यों नहीं हैगी ते डेवलपमेंट क्यों आ। जदों असीं ग्रोथ की गल करांगे देखो साडी हाइट आ, जो साडे अंदर मैच्योरिटी हैगी एक लैवल हो गया मतलब अडल्ट हो गए असीं, ठीक है, उत्थे रुक जाई। ये तो नहीं है कि लाइफ लॉन्ग जिवें असीं 50 साल दे हो गए साडी हाइट फिर वध रही आ, फिर साडा साइज वध रहा, शेप चेंज हो रही है ना। वो सारियां चीज़ां की ने एक टिल मैच्योरिटी तक की कहते हैं एक परिपक्वता तक चलदियां ने, उत्थे तक यह चीज की हो जाती है ग्रोथ रुक जाती है। नैक्सट बच्चे की है मैच्योरिटी हुण की आ गई हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो ये याद चीज रखनी आ भी जिहड़ी मैच्योरिटी है ये किहदे नाल रिलेटेड आ गई हाईली रिलेटेड हेरिडिटी नाल रिलेटेड आ, ठीक है। इस दे विच तुसीं एनवायरनमेंट दी भी गल कर सकते हो। जदों क्वेश्चन च आ गया भी जिहड़ी मैच्योरिटी आ किस दे नाल रिलेटेड आ गई तुहाडी हेरिडिटी नाल प्लस एनवायरनमेंट नाल, अगे आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद बच्चे की है तुहानूं पुछ लो भी ग्रोथ की एक स्ट्रक्चरल है ते फंक्शनल है, तो जो ग्रोथ की गल करांगे हमेशा स्ट्रक्चर के रूप दे विच होएगी। देखो हुण मैं दोबारा एक बार ग्रोथ नूं मतलब क्लीयर कर दनी आ, तुहानूं दस दनी आ भी किवें होएगा। देखो बच्चे जिहड़ी ग्रोथ है ग्रोथ दे विच असीं पहलां की देखिया, ग्रोथ दे विच पहलां गल करिए भी क्वांटिटी आ, क्वांटिटी किस रूप दे विच आ गई साडे कोल, क्वांटिटी बच्चे आ गई साडे कोल हाइट वेट साइज शेप, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी आ गई। बट ये कितने तक है मतलब लंबे समय तक है कि ये कंटिन्यू चलती है, नो, ठीक है, नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टिल मैच्योरिटी, मतलब कि एक परिपक्वता तक चलती हैगी, ठीक है। ये किहदे नाल रिलेटेड है बच्चे हाईली रिलेटेड हेरिडिटी नाल, ठीक है, अनुवंशिकता नाल रिलेटेड आ गई। फिर उस बाद ਇਹਦਾ रूप की हैगा ये स्ट्रक्चरल रूप आगा, ठीक है, एक किहदे रूप दे विच चलदी हैगी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप दे विच काम करदी आ। जिवें स्ट्रक्चर साडा ढांचा हो गया है ना बॉडी दा, असीं किवें साडा स्ट्रक्चर किवें असीं हेल्दी आ पतले आ मोटे आ, ये सारा किहदा रूप ने ग्रोथ दा रूप ने, ठीक है बच्चे। आई होप ये तो जे क्वेश्चन ग्रोथ दा आ गया ये सारियां चीज़ां आ गईयां तां टिक किते करना ग्रोथ ते करना, कोई भी क्वेश्चन इहदे अंदर जे तुहाडा बन के आउण, ठीक है बच्चे। चलो हुण आपां करदे हां नैक्सट, अगे आ जांदा बच्चे तुहाडे कोल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दे विच की है इहदे विच आ जांदा डेवलपमेंट, देखो ये की है तुहाडे कोल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इत्थे ALT पा लो क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सिस्टमैटिक पैटर्न। हुण दो चीज़ां नोट करनियां ने बच्चे, जदों तो तुहानूं ग्रोथ आएगी उदों क्वांटिटेटिव ते टिक लाना, जे तुहानूं डेवलपमेंट आ गई पीटेट दे विच भी क्वेश्चन आया होया सीटेट दे लास्ट ईयर च भी आया होया, जदों तुहानूं क्वांटिटेटिव ते क्वालिटेटिव दी गल आ गई जब बोथ दी गल आ गई तां तुसीं की करना डेवलपमेंट।
कई बार बोथ दोने नहीं होंदियां तो क्वालिटेटिव आ जाता तो वो की होएगी डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना भी जिहड़ी ग्रोथ आ वो की होएगी मात्रा दे विच होगी, क्वांटिटेटिव दे विच होएगी। फिर बच्चे की है ये डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक पैटर्न दे विच चलदी हैगी। जिवें कि आ एक बच्चा मतलब कि जन्म लैंदागा, फिर ठीक है इन्फेंसी पीरियड हुंदा, अगे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करांगे, वो की एक सिस्टमैटिक वे च चलदे ने। एवें तां नहीं हैगा भी बच्चा पहला मतलब कि वो वड्डा हो गया फिर वो तुरना सीखिया, ये तां नहीं चलदा, एक पैटर्न आ। ठीक है, सिस्टमैटिक पैटर्न आ। ये पैटर्न केड़ा रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ। जेड़ा ये पैटर्न आउंदा एक केड़े विच आउंदा है रिलेटिवली परमानेंट चेंज दे अंडर की करदा है, काम करदा। ये की है बच्चे नॉट बी रिवर्स्ड मॉडिफेबल, ये की है कहंदा रिवर्स नहीं हैगी, दोबारा नु रिवर्स नहीं किया जांदा। मतलब बच्चा जेड़ा कि एक बार चल गया, मतलब इत्थे तुहाडी जेड़ा कि जन्म होया तुहाडा इन्फेंसी पीरियड आगा। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड है, इत्थे तुसी अडल्ट होगे जां ओल्ड मैन लिख सकदे होगे। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ ਇਹ ਆਰਡਰਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਮੋਨੀ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ, मतलब कि गर्भ तो की है कबर तक चलने वाली आ। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट आ गई ये की हैगी गर्भ तो कबर। ठीक है, गर्भ तो कबर तक चलने वाली प्रक्रिया मनी जाती है। ठीक है बच्चे, तो इस दे विच की हुण तुहाडे कोल आया भी डिपेंडेंसी टू सैल्फ रिलायंस। ये डेवलपमेंट दे विच किवें आएगा, देखो एक बच्चा की हुंदागा पहला की हुंदा डिपेंड हुंदा अपने पेरेंट्स ते, छोटा बच्चा अपनी मां की जिहड़ी फीड लैंदा है ना वो अपनी मदर ते डिपेंड हुंदा। तो ये की हो गया फिर हौली हौली जो डेवलपमेंट होंदी है चलती हैगी वो सैल्फ रिलायंस रूप दे विच की हो जाती है डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी भी कह सकते हो, डिपेंडेंसी टू सैल्फ रिलायंस भी कह सकते हो। ये भी सीटेट दे विच जिहड़ा की है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया होया। ठीक है ना जी, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜੋਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਐਡ ਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗਰੋਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਧਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਥ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਹਾਈਟ weight ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਬਾਡੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟਿਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਮਾਟੋ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ है ना, आप मैच्योरिटी दी एक ग्रोथ ते डेवलपमेंट नु मैं तुहानू समझावांगी भी किवें जेहड़े की ने आपां इहदे विच देख सकदे हांगे। देखो बच्चे जेहड़ी की हैगी मैं तुहानू दस्सी सी कि ग्रोथ है जेहड़ी
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਡ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਰਿਵਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਰਿਵਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ 4 ਡੋਮੇਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਡੋਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, PCSE, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾ, ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। PCSE ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ P ਫਿਜ਼ੀਕਲ, C ਕੋਗਨੀਟਿਵ, S ਸੋਸ਼ਲ, E ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਗੇ ਚਾਰੋਂ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PCSE ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਏਗਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਤੀਆਤਮਕ। ਮੋਟਰ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਤੀਆਤਮਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
बच्चे मोटर डेवलपमेंट के साडे कोल दो पार्ट आउंदे नेगे। देखो मोटर डेवलपमेंट च एक किहदा पार्ट है, सब तो पहले याद रखना फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट आ, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट च साडे कोल दो तरह के आउंदे नेगे जिहड़े नु फर्दर टू पार्ट दे विच डिवाइड किया जांदा है। साडे कोल एक तां हुंदा है ग्रोस मोटर स्किल, एक होंदा फाइन फाइन मोटर स्किल। बच्चे की होया ये साडे कोल फिजिकल डेवलपमेंट दे अंडर आउंदा मोटर डेवलपमेंट, जिस दे विच असीं स्पीड दी गल करदे हां, एक्यूरेसी दी गल करदे हां ते प्रीसिजन दी गल करदे हां, जिन्हों असीं सटीकता जां फैक्ट दी गल करदे हां, ठीक है। ये चीज़ां याद रखणियां ने तुसीं। उस तो बाद साडे कोल की आउंदा बच्चे मोटर डेवलपमेंट नूं फर्दर टू पार्ट्स दे विच डिवाइड कीता जांदा, जिस दे विच साडे कोल ग्रोस मोटर स्किल्स होंदियां ने ते फाइन मोटर स्किल्स होंदियां ने। हुण देखांगे भी ग्रोस की नेगियां। ग्रोस बच्चे जिहड़े की नेगे मोटर स्किल्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੈਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨੇ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, टाइपिंग करना हो गया, जिवें फिंगर्स हो गई, साडे कोल फिंगर्स का वर्क होंदा, आईज कोऑर्डिनेशन का काम होंदा है, ठीक है। लड़कियां तैयार होंदियां ने, कजल वगैरह पाउंदियां ने, आईलाइनर वगैरह पाउंदियां ने, है ना, जां मतलब लिपस्टिक वगैरह लगाने, फेस मेकअप करना, छोटे छोटे फिंगर्स का काम हो रहा है, ठीक है। उस बाद नीटिंग हो गया, बुनाई करदियां ने लेडीज, है ना, कढ़ाई करनी है, ये सारियां किहदे विच आ जाणगीआं, फाइन मोटर स्किल दे विच आ जाणगीआं, ठीक है बच्चे, जिहड़ियां असीं छोटियां मांसपेशियां काम करदे हां। चलो आपां हुण देखदे हां भी नैक्सट जिहड़ा इहदा मतलब हैगा। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ मतलब ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਗਸ मतलब ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ, ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਮਸਲਸ, मतलब ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਗ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਟੂ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਟੂ ਫਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਟੂ ਫਾਈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ठीक है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਕਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨਾ, ਰੁੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਮ ਸੇ ਲੈਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਮ ਸੇ ਲੈਗ ਦੇ ਮਸਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ GF, ठीक है। GF मतलब की है ग्रॉस टू फाइन, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। GS या GF जे जनरल टू स्पेसिफिक आ गया GS नाल, ग्रॉस टू फाइन पूछया तो डिवेलपमेंट किवें काम करदा है, ग्रॉस टू फाइन काम करदा है, ठीक है बच्चे। फिर उस तो बाद बच्चा जिवें पानी का गिलास हैगा, पहला की करदा दोने हत्थां नाल फड़दा, छोटे बच्चे ने तुसीं देखिया होगा दोने हत्थां नाल फड़ेगा। फिर जदों ओहदी एज दे अकॉर्डिंग की होएगा, ओहदे मैच्योरिटी आएगी, कोऑर्डिनेशन ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋऑर्डिनेशन ਉਹ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਧੀਆਤਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਬੱਚੇ ਲੌਜੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਐਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਐਲ ਦੀ ਸਕੁਅਰ 2 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਫਟ ਪਲੱਸ ਲੌਜੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਜੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਲੌਜਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਚ ਲੌਜਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡਾਂਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ, weight ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ in the installing internalizing the values, norms and the socially approved ways of the behaviors is known as a socialization। ਐਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਦੇਖੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੈਥਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਰੰਗੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰੈਥਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਕਲਰਸ ਆਵਰ ਲਿਵਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਨੋਇੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰਲੇਟਡ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੋਮੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਬ੍ਰੌਡ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡ ਡੋਮੇਨ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਮੋਰਲ ਤੇ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਗਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗਰੋਥ, weight ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਈਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਿਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇजेस ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।
ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आ जाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇਹ 0 ਤੋਂ 2 ਇਅਰਸ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਇਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇजेस ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हर पेपर दे विच तुहानू सीटेट दे विच भी हर क्वेश्चन की आ, हर मतलब हुण तां शिफ्ट है नहीं, हुण तां तुहाडा ऑफलाइन पेपर होना, तो इहदे विच तुहानू क्वेश्चन मतलब सीटेट 1 ते 2 दोनों पेपर दे विच तुहानू 2 तो 3 क्वेश्चन देखण नू मिलणगे ही मिलणगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੀ 0 ਤੋਂ 2 ਆ, अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤੋਂ 6 ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਤੋਂ 12 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 12 to 18 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO कई बार क्वेश्चन बन के आया ना, क्योंकि पिछली बार DET+B यूपी टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन आया होया सी भी अकॉर्डिंग टू ਜਿਹੜਾ यूपी टेट आगा, ठीक आ WHO ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ किशोर अवस्था अडोलसेंट आ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ WHO ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 19 ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 19 ਸਾਲ ਆ 10 to 19 ईयर आ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਤੋਂ 18 ਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੀ WHO ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਸਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁੰਘਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ। 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਹੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੈਗਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਿਟੇਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਿਆ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ। ਬੱਚੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਥ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 6, मतलब कि 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਟॉय एज भी बोलते हैं क्योंकि 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਾ मतलब कि ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ मतलब ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ मतलब ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ मतलब कि 2 3 4 5 6 ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟॉय एज ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। प्ले एज ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਕਸਨ। मतलब एरिक्सन ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾਗਾ ਇੱਕ प्ले एज ਜਾਂ टॉय एज ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਰਿਕਸਨ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਨੂੰ ਟॉय एज ਜਾਂ प्ले एज ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੈਬਲਸ ਨੇ, ਵਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਪਾ ਹਨਾ, ਬਾ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਾ ਪਾ ਬੋਲਦਾ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਲੇਬਲ ਬੋਲਦਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੋੜਨੇ ਸਿੱਖਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, अर्ली ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਦਾ, 5 ਦਾ, 6 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ, ਗ੍ਰੈਪ ਕਰਦਾ। ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਏਜ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਡੋਰੇਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਾਸਟੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਆਫਟਰ ਬਰਥ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਂਸਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟॉयज प्लेज ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ। 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਗੈਂਗ ਏਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਗੇਮ ਏਜ, ਸਪੋਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਏਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਂਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਲੋ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਡੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੂਡੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ, ਫਾਈਨ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਟੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਟੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ,
6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਵਾਲੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਸਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਿਕਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਸਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆ ਮਤਲਬ ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ 6 ਤੋਂ 12 ਬੋਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟॉय ਏਜ ਜਾਂ ਪਲੇ ਏਜ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਰਿਕਸਨ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾਗਾ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਿਆਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੇजेस ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ 12 ਤੋਂ 18। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ WHO ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 10 ਤੋਂ 19, 10 ਤੋਂ 19। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੀ 12 ਤੋਂ 18। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਣਾਅ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਮ ਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੈਕਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਲੈਕ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹਾਰਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ 25 30 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਜਾਊਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ। ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂਗਾ, ਇਧਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ 21 ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਤੋਂ 18 ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 12 ਤੇ ਇੱਥੇ 12 ਤੇ 18 ਇਧਰ 21 ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਫਸਿਆ ਨਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਆ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਚਰ, ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਰਚਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੀਚਰ ਆਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ, ਚੇਂਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇਹ ਗੁਣ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਂਜੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ heredity can best of the viewed as a something that sets a range basis within which only an individual's development of the actually shaped by the support of the opportunities of the environment। देखो ये की कह रहे हैं कहंदा भी हेरिडिटी है ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਇੱਕ ਬੇਸ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਹਾਈਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸਟੈਟਿਕ ਆ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਡੀਪੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਥ ਦੀ ਕਾਲਮ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਲੱਗ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਹੋਵੇ ਸੀਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਫੈਲੋਗੋਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਸਟਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਟਿਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਓ, 1 ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2x ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।